اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی ذہن یعنی پڑھائی میں شاندار کارکردگی دکھانے والے لوگ بھی اچانک ایسے غیر معقول اور عجیب فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو ان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی وقتی جذبے میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیا ہو جس پر بعد میں صرف پچھتاوا ہی بچا ہو؟ خیر، اس وضاحتی جائزے میں ہم اسی دلچسپ معمے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سفر کو ہم نے 6 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے دماغ کے 2 حصوں کو سمجھیں گے، پھر جذباتی ذہانت کی تعریف پر بات ہوگی، اس کے بعد اندرونی جذبات پر قابو پانا، باہمی تعلقات کو سنبھالنا، زندگی میں EQ کا اطلاق اور آخر میں تبدیلی کے مواقع کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیے انسانی دماغ کی اس خردبینی سطح سے لے کر وسیع سماجی زندگی تک کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی دماغ کے 2 حصے۔ دیکھیں، انسانی جذبات جیسے پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹھوس نیورو سائنس کا سہارا لینا ہوگا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا دماغ اندر سے کام کیسے کرتا ہے۔ ارتقائی لحاظ سے ہمارے پاس سوچنے اور سمجھنے کے 2 بالکل مختلف نظام موجود ہیں۔ ایک طرف ہے ہمارا عقلی دماغ، جسے نیو کارٹیکس کہتے ہیں۔ یہ بہت سوچ بچار کرنے والا، تجزیاتی اور منطقی فیصلے کرنے والا حصہ ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا جذباتی دماغ یعنی لمبک سسٹم۔ یہ حصہ بہت پرانا ہے، فوری عمل کرتا ہے اور ذرا جذباتی سا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شدید ہنگامی صورتحال پیش آتی ہے تو یہی پرانا جذباتی دماغ فوراً کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ اس سارے عمل میں ایک چھوٹا سا حصہ جسے امیگڈالا کہتے ہیں، ہیرو کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دماغ کے اندر جذبات کا مرکز ہے اور ہر وقت ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح بیرونی خطرات کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ سمجھے کہ ایک انتہائی حساس الارم سسٹم ہے۔ ذرا سی خطرے کی بھنک پڑی اور اس نے پورے دماغ کو ہائی الرٹ کر دیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے، اور اسے سائنس کی زبان میں ایموشنل ہائی جیکنگ کہتے ہیں۔ جیسے ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے، سب سے پہلے تھیلمس اس سے بھانپ لیتا ہے، پھر پلک جھپکتے ہی ایک سگنل سیدھا امیگڈالا کو جاتا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سگنل ہمارے منطقی دماغ یعنی نیو کارٹیکس کے پاس سے گزرنے کے بجائے اسے مکمل طور پر بائی پاس کر دیتا ہے۔ نتیجہ، ہم کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی فوری جذباتی رد عمل دے بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات کا اپنا ایک الگ دماغ ہوتا ہے جو ہماری عقل سے بالکل ہٹ کر آزادانہ فیصلے کر سکتا ہے۔ دراصل یہ شدید احساسات ہمیں خطرے سے بچانے کے لیے ہی عقل پر حاوی ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اگر ہاتھ سے گرم چائے کا کپ گرنے لگے تو جسم بغیر سوچے سمجھے خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ جلنے سے بچ سکے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، یعنی جذباتی ذہانت کی تعریف۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سارے حیاتیاتی عوامل کس طرح مل کر انسان کی مجموعی کامیابی کا راز بنتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ ایک بڑا معمہ رہا ہے کہ بہت زیادہ IQ والے یعنی پڑھائی میں ہمیشہ اول آنے والے لوگ زندگی میں اکثر پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں۔ حیرانگی طور پر کامیابی کا صرف 20% انحصار ہماری تعلیمی ذہانت پر ہوتا ہے۔ باقی کا 80% حصہ دیگر عوامل پر ہے، جن میں سب سے بڑا حصہ جذباتی ذہانت کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قسمت اور سماجی پس منظر بھی شامل ہیں۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ صرف کتابوں کے کیڑے ہونے سے کامیابی کی ضمانت نہیں ملتی۔ انسانی احساسات کی اس الجھی ہوئی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ماہرین نے اسے 5 بنیادی حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا، خود آگاہی، مطلب اپنے جذبات کو پہچاننا۔ دوسرا، خود ضابطگی، یعنی ان جذبات کو کنٹرول کرنا۔ پھر خود ترغیبی، ہمدردی یعنی دوسروں کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنا۔ اور آخر میں تعلقات کا بہترین انتظام۔ اگر کوئی انسان ان 5 ستونوں پر عبور حاصل کر لے تو اس کے لیے کامیابی کے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے پر، جو ہے اندرونی جذبات پر قابو پانا۔ ظاہر ہے ان مہارتوں کو سیکھنے کا آغاز اپنے اندر جھانکنے سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات پیدا کہاں سے ہو رہے ہیں اور ہم انہیں کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ دیکھیں، خود کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اپنے جذبات کا گلا گھونٹ دیا جائے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ جذبات متوازن ہوں اور ان کا رخ درست ہو۔ مشہور یونانی فلسفی ارسطو کی بات یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ غصہ کرنا تو بہت آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن بالکل صحیح شخص پر، صحیح حد تک، صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے اور صحیح طریقے سے غصہ کرنا، یہ واقعی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہی اصل جذباتی کنٹرول ہے۔ اس اندرونی کنٹرول کی طاقت کو سمجھنے کے لیے 4 سال کے چھوٹے بچوں پر کیا گیا ایک بڑا مشہور تجربہ دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے ایک نہایت مزیدار مارشمیلو رکھا جائے اور اس سے کہا جائے کہ اگر وہ اسے کھائے بغیر 15 منٹ تک صبر کر لے تو اسے ایک اور مارشمیلو انعام میں ملے گا۔ سوچئے، کیا ایک ننھا سا بچہ اپنی اس شدید خواہش کو 15 منٹ تک دبا سکتا ہے؟ اس مارشمیلو ٹیسٹ کے نتائج نے ماہرین کو حیران کر دیا۔
जिन बच्चों ने वाकई सब्र किया और फौरी मज़े को कुर्बान करके 2 मार्शमेलोज़ का इंतज़ार किया, वो बड़े होकर समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा पुरएतमाद साबित हुए। वो ज़्यादा काबिल भरोसा थे और मज़े की बात, उन्होंने अपने तालीमी इम्तिहानात में भी नुमाया स्कोर हासिल किए। इससे साबित होता है कि अपनी फौरी ख्वाहिशात की लगाम खींचना और जज्बात को तवील मुद्दती अहदाफ की तरफ मोड़ना दरअसल एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा हम जिंदगी की मुश्किलात को देखते कैसे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। एक रजायत पसंद या पुरुमीद इंसान नाकामी को सिर्फ वक्ती समझता है जिसे वो अपनी मेहनत से बदल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक कनूतियत पसंद यानी मायूस इंसान नाकामी को अपनी किस्मत और नाकाबिले हल खामियों पर डाल देता है, जिससे उसके अंदर एक बेबसी पैदा हो जाती है। मुस्बत सोच अपनाने से इंसान जज्बाती तौर पर हाईजैक होने से बच जाता है और मुश्किल से मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला कर सकता है। हमारा चौथा हिस्सा है बाहमी ताल्लुकात को संभालना। अब तक हमने जो अंदरूनी महारतें सीखी हैं, आइए देखते हैं कि उनका अमली जिंदगी और पेचीदा समाजी रिश्तों में क्या किरदार होता है। हमदर्दी कोई ऐसी चीज नहीं जिससे सिर्फ बोल कर साबित किया जाए। इसका असल ताल्लुक लोगों के गैर लफ्जी इशारों को पकड़ने से है। इंसानों के अंदर एक ज़बरदस्त फितरी सलाहियत होती है कि वो अपने आसपास मौजूद लोगों के मूड और हरकत की गैर शौरी तौर पर नकल करने लगते हैं। जैसे अगर कोई हमारे सामने दिल से मुस्कुरा रहा हो तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ ही जाती है। बस यही वो कड़ी है जो इंसानों को अंदरूनी और जज्बाती सतह पर एक दूसरे से मजबूती से जोड़ती है। अगर हमें वाकई लोगों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाने हैं तो बाहमी ज़हानत के 4 अहम औजारों पर काम करना होगा। पहला, किसी भी काम के लिए लोगों को इकट्ठा करना और मुनज़्ज़म करना। दूसरा, झगड़ों और तनाज़ुआत को बातचीत से सुलझाना। तीसरा, हमदर्दी दिखाकर लोगों के साथ गहरा ज़ाती ताल्लुक बनाना। और चौथा, लोगों के रवैयों की वजह समझने के लिए उनका समाजी तज्जिया करना। यकीन करें, ये चारों चीज़ें हमें अकेलेपन से बचाती हैं और एक शानदार लीडर बनने में मदद देती हैं। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, यानी ज़िंदगी में EQ का इतलाक़। सवाल यह है कि जज्बाती ज़हानत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी जैसे शादियों, दफ्तर के माहौल और हत्ता कि हमारी जिस्मानी सेहत पर कैसे असरअंदाज होती है। माहिर नफ्सियात जॉन गॉडमन की एक बहुत ही शानदार तहकीक है जो बताती है कि कुछ खास जज्बाती इशारों से ये बड़ी दुरुस्तगी के साथ पेशगोई की जा सकती है कि कोई रिश्ता टूटेगा या नहीं। उनमें सबसे खतरनाक है सख्त तनकीद, यानी किसी गलती पर बात करने की बजाय सीधा उस शख्स के किरदार पर ही हमला कर देना। दूसरा है हिकारत, जैसे किसी की बेइज्जती करना या तंज के तीर चलाना। और तीसरी खतरनाक चीज़ है स्टोन वॉलिंग, यानी बिल्कुल पत्थर बन जाना, चुप साध लेना और बातचीत से मुकम्मल गुरेज करना। ये रवैये किसी भी रिश्ते के लिए जहर कातिल हैं। और बात सिर्फ रिश्तों तक महदूद नहीं है, हमारी सेहत और तिब के मैदान में भी जज्बाती ज़हानत का गहरा असर है। मिसाल के तौर पर हर वक्त गुस्से या टेंशन में रहने से हमारे जिस्म में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स भर जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और शिफायाबी में वक्त लगता है। दूसरी तरफ डिप्रेशन इंसान को इलाज की हिदायत पर अमल करने से रोकता है। लेकिन अगर हम पुरुमीद रहें तो बड़ी से बड़ी सर्जरी के बाद भी तेजी से सेहत याब हो सकते हैं। और हाँ, दोस्तों और प्यारों का साथ रोज़मर्रा की टेंशन के खिलाफ एक बेहतरीन ढाल का काम करता है। आखिर में बात करते हैं हमारे छठे हिस्से की, तब्दीली का मौका। इंसानी तर्ज अमल की इस खोज में सबसे अच्छी और उम्मीद अफजा बात यह है कि हमारा दिमाग कभी सीखना नहीं छोड़ता। ये जिंदगी भर खुद को बदलने और ढालने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। दिमाग के इस लचक का कमाल देखें कि एमिगडाला पर सब्त होने वाले इंतहाई गहरे और तकलीफदा जज्बाती सदमात को भी ठीक किया जा सकता है। इंसान अपनी उम्र के किसी भी हिस्से में अपने एहसासात को नए सिरे से तरतीब दे सकता है, जिसकी बदौलत पुराने सदमात या PTSD जैसे गहरे असरात से भी छुटकारा पाया जा सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। जज्बात को दोबारा सीखने का ये तरीका काफ़ी साइंसी है। इसका पहला कदम है दोबारा से तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास पैदा करना। दूसरा कदम उस सदमे और उससे होने वाले नुकसान को खुले दिल से मानना और तस्लीम करना। और तीसरा कदम है अपने अक्ली दिमाग यानी नियोकॉर्टेक्स को ये सिखाना कि वो कैसे शऊरी तौर पर एमिगडाला को कंट्रोल करे। इस अमल से होता यह है कि इंसान लाशऊरी डर से बाहर निकलकर दोबारा अपने अक्ली दिमाग के मजबूत कंट्रोल में आ जाता है। तो इन तमाम बातों को जानने के बाद जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल उभरता है। अगर हमारी जज्बाती आदतें और जिस्मानी रद्द-ए-अमल जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तब्दील किए जा सकते हैं, दोबारा सीखे जा सकते हैं, तो अगला वो कौन सा जज्बा होगा जिस पर हम काबू पाना चाहेंगे? ये सब हमें एक खूबसूरत एहसास के साथ छोड़ जाता है कि हमारा आज का मिजाज हमारी हतमी किस्मत हरगिज नहीं है। खुद को बेहतर बनाने और जज्बाती तौर पर मजबूत होने की इंसानी सलाहियत वाकई बिल्कुल लामहदूद है।